বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে দু একটা কথা বলা দরকার। সেটা হলো যে বাংলাদেশে রাজনীতিতে বা পলিটিক্সে নানান ধরনের হিসাব নিকাশ এবং অথর্ব অপদার্থ অযোগ্যদের দিয়ে যে রাজনীতি হয় না সেটা প্রমাণ করে যাচ্ছেন। এর সিরিয়াস ক্রাইসিস মোমেন্ট বাংলাদেশের রাজনৈতিক দল এবং রাজনীতিবিদরা যে ধরনের আচরণ করে যাচ্ছেন, ইট ইজ আনঅ্যাকসেপ্টেবল অ্যান্ড ভেরি স্যাড, ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং। তারা যা করতেছেন, দিস ইজ দ্য টাইম টু রিবিল্ড আওয়ার কান্ট্রি, বাট দে আর ইন এ ব্রল। They're fighting with each other, political rhetoric, blame game, bringing 1971 to this, that, everything or all the mess in our politics right now. Very unfortunate. These politicians are not compatible enough to fix our country. That's the bottom line. We come to draw a conclusion that they're not fit for the purpose. That's the bottom line, ladies and gentlemen. এটা নির্দ্বিধায় বলতে পারি আজকে এসে। এখন I'm watching everything. I've been watching everything. এজন্য কোনো পক্ষ নিয়ে কোনো পক্ষের হয়ে বা কোনো পক্ষের বিপক্ষে কথা বলতেছি না, কারণ I'm watching and I see what kind of stupidity, what kind of nonsense and naive politicians and political systems and rhetoric and behavior are going on in our country right now. Not a good sign. We're in trouble just because of the politicians, because of the dangerous and failed, incompetent political affairs. Incompetent political affairs, political affairs এর জন্য খুবই দুঃখজনক। আজকে আমরা এই স্বৈরশাসক থেকে সরিয়ে যখন আমরা সত্যিকার অর্থেই আমাদের দেশের মালিকানা ফেরত পেয়েছি, সেই সময়ে unnecessary stuff, resurfacing on our political system and blaming each other for this, that, which is even not necessary. We're supposed to start a new Bangladesh from now to for the future. We should not go back to 1971 or honestly speaking, 75 or this and that. We should start a fresh start right from now on to rebuild our nation. Look at what Syria doing right now. Look at what Venezuela doing right now. Look at what El Salvador doing right now. El Salvador, the most corrupted and homicidal country, become now the safest country on this planet right now. Within 4 years' time, this new president, Bukele, he made it possible. And he showed the world. That's why American senators, congressmen, entire country right now, they're ecstatic. This is unbelievable stuff he has done so far. Why? Because criminals got to be punished for their crimes they committed against the country and the people. There is no mercy. That's what he did. That's how he achieved this unprecedented result or success in El Salvador. I'm not sure that you guys are aware of El Salvador, but that's the reality in El Salvador. আজকে আমার বক্তব্যটা হলো বেগম খালেদা জিয়ার সাথে জেনারেল ওয়াকারের আলোচনা নিয়ে চলছে নানান ধরনের বিতর্ক। উনি কেন গেলেন, কেউ বলছেন ভারতের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেছেন উনি, হি ইজ an agent of raw or something like that. So অনেকগুলা বক্তব্য, যদিও আমরা প্রকৃত অর্থে আমরা কেউ জানি না উনি কেন দেখা করতে গেছেন, আমরা কেউ জানি না, কিন্তু no one knows, because এটা শুধুমাত্র তাদের মধ্যে bilateral সম্পর্ক হয়েছে। তবে দেখতে পাচ্ছি যে discrepancies and dysfunctional political affairs or behavior or rhetoric going on in our politics. Not a good sign for our country, ladies and gentlemen, I can tell you that. Right? প্রথম কথা হলো যে উনি দেখা করতে গেছেন, বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করতে যেতেই পান জেনারেল ওয়াকার। Now the question is, উনি আসলে কিসের জন্য গেছেন? তবে একটা জিনিস আমি কনফার্ম করতে পারি আপনাদেরকে এই মুহূর্তে, there is a significance of this meeting. অর্থাৎ মিটিংটার সিগনিফিকেন্স অবশ্যই আছে। তবে in a normal way, জেনারেল ওয়াকার, বেগম খালেদা জিয়া একজন সেনাবাহিনীর প্রধানের একজন বীরুত্তমের স্ত্রী, তার সাথে দেখা করতেই পারেন। little bit unusual, but করতেই পারেন। সুতরাং এটাকে নিয়ে এতটা গুলা করার দরকার নেই। আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে we got to watch everything what is going on in our country, ladies and gentlemen. এখন আমরা দেখলাম যে অনেকেই বলছেন যে উনি ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়ন করতে গেছেন, এই প্রশ্নগুলো আসছে। But the problem is we don't know what did they talk about. We don't know yet. এজন্য প্রিজিউম করে একজন সেনাবাহিনীর প্রধানকে আমরা যেন এতটা সহজে কালার না করি। We got to wait. আমি আবার বলছি, it has a significance. As a common sense, কেন গেছেন? There is a significance. যেতে পারেন, of course যেতে পারেন, but there is a significance. Now এটা
কি মানে বলেছেন উনি করতে যাচ্ছেন, তবে আমি এটার কিছুটা নেগেটিভ সাইড অবশ্যই আছে, পজিটিভ সাইডও আছে, বাট এই জন্য আমি বলছি যে আমরা উই শুড নট ড্র এ কনক্লুশন রাইট নাও, বাট জাস্ট কেম টু নো দ্যাট হি হ্যাড এ মিটিং অর আই মিন courtesy call উইথ বেগম খালেদা জিয়া। সো এটা নিয়ে বিতর্ক, এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আপনি যদি দেখেন এখন টোটালি বাংলাদেশে চলছে ব্লেম গেম। এমন কিছু জিনিস আমরা পলিটিক্স এখন দেখতে পাচ্ছি আমাদের রাজনীতিবিদদের ভিতরে, যে আসলে দিস ইজ নট দে শুড টক অ্যাবাউট রাইট নাও। We need to focus on how to get the reforms done and rebuild our country, because we get a big enemies outside our country. They're actively working against our country and the people, and not all, I mean, on the border, just across the border, but I mean to destabilize Bangladesh's interest around the world. These are the biggest enemy. Now, like I said that, never ever make a deal with devil. If you make a deal with devil or evil, you trust me, you won't be in trouble. Like I said that El Salvador is the biggest example why El Salvador পৃথিবীর সবচেয়ে ডেঞ্জারাস কান্ট্রি ছিল 3.5 বছর 4 বছর আগেও, 3.5 বছর আগে সাউথ আফ্রিকার চেয়েও আপনার সবচেয়ে বেশি হোমোসাইড করতো যে দেশে এল সালভাদর। সেই এল সালভাদর the safest country on this planet, and not only that, আপনার এল সালভাদরের ক্যাপিটাল safer than Washington DC, the capital of the United States, ladies and gentlemen. দেখেন কেন জানেন, যত ক্রিমিনাল ছিল দেশের সব ক্রিমিনালকে উনি এমন ভাবে জেলে আনছেন, জেলের ভিতরে এল সালভাদর, গো ইউটিউবে যান, গিয়ে দেখবেন যে আপনার প্রিজনার্স অফ এল সালভাদর লিখবেন, সব পাবেন এখানে। সে সবটিকে শাস্তির আওতায় আনছে, বন্দি করে রেখেছে, যেন দেশে আর কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা দেশকে ডিস্টেবিলাইজ তারা না করতে পারে। কিন্তু আমরা কিন্তু ছেড়ে দিচ্ছি, আমরা কিন্তু এই ক্রিমিনালদেরকে আমরা দৌড়ি নাই, যে কারণে আওয়ামী লীগ কিভাবে আবার নিঃশ্বাস নিচ্ছে, বিকজ তারা এই লুজ যে সিস্টেমটা পেয়েছে, প্রত্যেকটা জায়গার প্রশাসনের তাদের মানুষ এখনো রয়ে গেছে। সুতরাং আমাদের এখানে মনোযোগী হওয়া উচিত। আপনারা অনেকেই এই গণহত্যাকারীদের পক্ষ নিচ্ছেন, তাদেরকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, তাদের বিভিন্ন বক্তব্যকে একো দিচ্ছেন আপনারা। ইটস এ ডেঞ্জারাস মুভ, ইভেন্চুয়ালি উইল বি ইন ট্রাবল এজ এ কান্ট্রি। আমি আবারও বলে দিচ্ছি, এবং আমি খুব শঙ্কিত অবস্থায় বলছি যে এই পলিটিশিয়ানরা আমাদের জন্য সত্যিকার অর্থেই একটা ক্যান্সার হিসেবে দাঁড়িয়েছে। এরা আমাদের কোন সমস্যার সমাধান তো করেই নাই, বরং 51 বছরে সমস্যাগুলো জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে প্রতিদিন। unnecessary stuff. We should not even say a single word about 1971 right now. What we need to do, unless it is urgent or emergency or relevant to talk about, what we need to do, we need to focus how things should move on for the future and rebuild and get an election so that people can vote. বাট আমরা কি দেখতেছি বর্তমানে, প্রতিদিন দেখতেছি একে অপরকে ব্লেম গেম দিচ্ছেন, উনি দুষ্টেন ওনাকে, উনি দুষ্টেন ওনাকে, দুষে তৃতীয় পক্ষ যারা দেশটাকে কুক্ষিগত করতে চায় তাদেরকে সুযোগ দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে। দিস ইজ নট এ গুড সাইন। আমি আবারও বলছি, মনে রাখবেন, জামায়াত বিএনপি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল দুটোই, বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসী দল দুটোই, জামাত এবং বিএনপি। সুতরাং এইটা এবং এই যে ক্র্যাকটা যেটা সৃষ্টি হয়েছে এই মুহূর্তে, এটা করলে কারা বেনিফিশিয়ারি? বেনিফিশিয়ারি হচ্ছে আওয়ামী লীগ, বেনিফিশিয়ারি ইন্ডিয়া। দিস ইজ হোয়াট দে ওয়ান্ট, বিকজ যত বেশি মানে ভাঙ্গন ধরবে তখন তারাও মাঝখানে এসে আপনার এসে তারা বসতে পারে। এবং জাতীয় পার্টি, ইউ আর রাইট, জাতীয় পার্টি দেখলাম মিছিল করেছে, সেই রাঙ্গা, সেই সড়কের সন্ত্রাস রাঙ্গা বর্তমানে আবারও মিছিলে আছে। নাম্বার 1, এরা আমাদের রাস্তাঘাট, আমাদের বাংলাদেশের মানুষের মানে পয়সায় মানে যে রাস্তাঘাট তৈরি হয়েছে এটাকে কুক্ষিগত করে রেখেছে এই শ্রমিক মানে আপনার সংগঠনের নেতা যারা, নামের দুর্বৃত্ত, ডাকাত, সন্ত্রাস, যেটাকে আমরা বলি সড়কের সন্ত্রাসী যারা আছেন, এরা কোনোভাবে যেন রাজনীতিতে আবার পুনর্বাসিত না হতে পারে। উই গট টু লুক আফটার, I mean to be honest, take it serious, we have to take it seriously. এবং আমরা যা দেখতেছি বর্তমানে আমাদের রাজনীতি, এই জন্য আমি বলছি যে আমার বক্তব্য আছে, আমি এখনো কোনো কিছু বলি নাই, আমি বলবো। আমি আপনাদেরকে আবার বলছি, গাইস, লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, প্লিজ ওয়েক আপ, please wake up. Do not rely on your politicians. They're sucked, they're fucked, they're disgruntled, they're destroyed, they're disgraced, they're incompetent, they cannot bring any changes into your system. এই পলিটিশিয়ানদের যারা বর্তমানে আছেন 80% পলিটিশিয়ানস, দে আর নট ফিট ফর দ্য পারপাস। আমি আবারও বলছি, এদের উপরে নির্ভর করবে না যদি আপনার দেশটাকে ঠিক রাখতে চান এবং ভবিষ্যতের আপনার ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটা সুন্দর
নিরাপদ বাংলাদেশ দিতে চান, এই রাজনীতিবিদরা বাংলাদেশে কোনো পরিবর্তন আনতে পারবে না। ইট ইজ ইম্পসিবল। নাও ইউ নিড পিপল লাইক আস ইন দ্য গভর্নমেন্ট হু ক্যান রান দ্য গভর্নমেন্ট, রান আওয়ার কান্ট্রি and can take us like El Salvador. That's what we can do. People like us can deliver that, not them. These are disgruntled, disqualified politicians. Do not rely on them. They destroyed your country. They destroyed your harmony, political harmony. The divisive politics are the cancer for our country. Ladies and gentlemen, wake up. Be aware of it. আগামী দিনের ভোটটা, এবং আমি আজকে বলে যাচ্ছি, I got to go right now because then who do you trust? You got to find out new people. You need to find out. এবং একটা জায়গা নিশ্চিত করতে হবে মশহুর ভাই, সেটা কি? আমি কিন্তু জুম্মাতে যাইতে হবে, কারণ আমি প্রথম জুম্মা মিস করে ফেলছি। আচ্ছা, আমাকে শেষ করতে হবে, আমি আবার আসবো আজকে একটু পরে। শুনেন, আমি আপনাদেরকে বলি, নতুন রাজনীতি আমাদের দরকার, নতুন পলিটিশিয়ান দরকার, এবং একটা জিনিস আমি কনফার্ম, যে কোন ভাবে হোক আগামীতে বাংলাদেশের মানুষ যেন অবাধ নিরপেক্ষ ভোট দিতে পারে, সেই ব্যবস্থার জন্য যুদ্ধ লাগলে আবার যুদ্ধ ঘোষণা করেন আপনারা। এই ভোট দিতে পারলে, আগামীতে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি যে কোন ধরনের টাকার কাছে বিক্রি না হয়, অর্থাৎ পেশি শক্তি এবং কালো টাকার কাছে যদি নির্বাচন ব্যবস্থা পরাজিত না হয়, এই রাজনীতিবিদদের যত দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতিবিদ আছে এবং ব্যর্থ রাজনীতিবিদ আছে, এরা বাংলাদেশের সারফেস থেকে চলে যাবে চিরদিনের জন্য। এটা আমাদেরকে নিশ্চিত করতে হবে। I got to go to the mosque right now because I already missed the first one. So thank you so much, ladies and gentlemen. প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে বাংলাদেশের নতুন স্থপতি হিসাবে নাম লেখাতে পারেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস সাহেব। আপনারা সবাই জানেন, গণবিক্ষোভের মাধ্যমে বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগস্টের শুরুতে পদত্যাগ করে দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হন। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের সামনে আসে সত্যিকারের গণতন্ত্র স্থাপনের এক অনন্য সুযোগ। হাসিনার 15 বছরের কর্তৃত্ববাদী শাসন অবসানের পর বাংলাদেশে গঠিত হয় অন্তর্বর্তী সরকার। তার নেতৃত্বে রয়েছেন নোবেল বিজয়ী অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ইউনূস। সুশীল সমাজের সদস্যরা এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। ইউনূস সুশীল সমাজের একজন প্রখ্যাত সদস্য। সত্যিকার গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের ভিত্তি স্থাপনের জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। সামাজিক সংহতি রক্ষা এবং নিকাশ চোকাতে বাংলাদেশি সুশীল সমাজের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে চান ডক্টর ইউনূস। নাগরিক রক্ষা ও এটিকে প্রসারিত করার অনেক উপায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বলপূর্বক গুম ও নির্যাতনের জন্য দায়ী নিরাপত্তা ইউনিটগুলো তিনি ভেঙে দিতে পারেন। সুশীল সমাজকে সমর্থনকারী এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোকে সংস্কার করতে পারেন, যেগুলোকে একসময় অপরাধীর তালিকায় রাখা হয়েছিল। বিদেশ অনুদান আইন সংশোধন করে সেগুলোকে আন্তর্জাতিক তহবিল পাওয়ার পথ প্রশস্ত করতে পারেন। তবে ইউনূসকে দ্রুত কাজ করতে হবে, কারণ ইতিহাস বলে সুযোগ সবসময় ক্ষণস্থায়ী হয়। বিপ্লবের মাধ্যমে বিষয়টি ডক্টর ইউনূস কিভাবে কি করতে পারে, সবাই কমেন্ট করে জানান। সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের সবথেকে বড় ভুল কী ছিল জানালেন হাসান মাহমুদ। শেখ হাসিনার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে রয়েছেন আওয়ামী লীগের বড় বড় নেতারা। এদের মধ্যে আত্মগোপনে রয়েছেন সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদও। রোববার লন্ডন ভিত্তিক চ্যানেল এস টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগের বড় রাজনৈতিক ভুল কী ছিল এ বিষয়ে কথা বলছেন আওয়ামী লীগের এই নেতা। হাসান মাহমুদ বলেন, বিএনপিকে নির্বাচনে আনতে না পারা আওয়ামী লীগের বড় রাজনৈতিক ভুল ছিল। তিনি আরও বললেন, বিএনপি অবশ্যই সবসময় নির্বাচন বর্জন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু যেহেতু আমরা দায়িত্বে ছিলাম, আমাদের এই জায়গায় ব্যর্থতা ছিল যে বিএনপিকে আমরা অ্যাকোমোডেট করে নির্বাচন আনতে ব্যর্থ হয়েছি। ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেন, বিএনপি সবসময় নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার পথে হেঁটেছে। তারপরেও আমি মনে করি আমরা যেহেতু সরকারে ছিলাম, তাদেরকে আনতে না পারা আমাদের ব্যর্থতা, যদিও বা তারা সবসময় আমাদের এভাবে ব্যর্থ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু সেটি আমাদেরও ব্যর্থতা। এটি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি।
এটা আমার দলীয় বক্তব্য নয়। তিনি বলেন, দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে প্রয়োজন হলে বিএনপির সঙ্গে একযোগে কাজ করার বিষয়ে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত রয়েছে। বিএনপি যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলছে, এটি অবাধ, নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু নির্বাচনের কথা বলছে। সেটির সাথে সাথে আমরা একমত এবং প্রয়োজনীয় বিএনপির সাথে একযোগে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য আমরা কাজ করব। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ও মহাসচিব তাদের শীর্ষ নেতারা এই বক্তব্য দিয়েছেন যে অন্তর্বর্তী সরকারের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত একটি অবাধ, সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা। এই বক্তব্যের সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত। এছাড়াও প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ প্রশ্ন থেকে শুরু করে দেশে যাতে সাংবিধানিক সংকট সৃষ্টি না হয়, এ ব্যাপারে বিএনপির অবস্থানকে ও সাধুবাদ জানাই। তিনি আরও বলেন, কোনো সরকার কিন্তু শেষ সরকার নয়, মনে রাখতে হবে আমাদের ক্ষেত্রে আমরাও শেষ সরকার ছিলাম নয়। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনী রোডম্যাপ চায় বিএনপি। বিএনপি যে কখন কি করছে এটা আমরা বুঝে পাচ্ছি না। বিএনপি এত কেন বারবার নির্বাচনী রোড চাচ্ছে বলেন তো আপনারা? চলতি বছরে প্রায় ডিসেম্বর মাসের মধ্যে নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা চায় বিএনপি। দলটি কয়েক মাস ধরে অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে এই দাবি জানিয়ে আসছে। বিরোধী অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের একই দাবি, কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে এখনও এ ব্যাপারে স্পষ্ট করে কোনো বক্তব্য দেওয়া হয়নি। বরং সরকারের একজন উপদেষ্টার বক্তব্য বিষয়টিকে আরও ধোঁয়াচ্ছন্ন করে তুলে বলে অভিমত বিএনপির নীতি নির্ধারকদের। এমন প্রেক্ষাপট রোডম্যাপ ঘোষণা ইস্যুতে ডিসেম্বর পর্যন্ত দেখতে চায় দলটি। সরকার এই সময় মধ্যে নির্বাচনের রোডম্যাপ নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু না জানালে আগামী বছরের মার্চ এপ্রিলের মধ্যে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবি তুলবে এবং অনুষ্ঠিত বিএনপির স্থায়ী কমিটির বৈঠক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিএনপি ক্ষমতা নেওয়ার জন্য আসলে পাগল হয়ে গিয়েছে। গুলশানে চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সভাপতিত্বে স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মির্জা আব্বাস, আব্দুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, মির্জা ফখরুল এরা সবাই মিটিং করে। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিএনপির এ সমস্ত কার্যকলাপ আপনারা কোন দিক ঘিরে দেখছেন একটু অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। তো আমি বিএনপিকে নিয়ে টেনশনে রয়েছে। বিএনপি আসলে কখন কি করতে যায় বিএনপি সেটা বুঝতে পারছে না। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিএনপি আসলে কি করতে চায় বলেন তো আপনারা? প্রিয় দর্শক শ্রোতা, অবশ্যই বলুন। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, বিএনপি আসলে কি করতে চায় বিএনপিরা? ধন্যবাদ সকলকে, অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক শ্রোতা, ইতিমধ্যে বিএনপিকে ঠেকাতে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও তৎপর। বলছে যে বিএনপিকে ঠেকাতে ষড়যন্ত্রকারীরা এখনও তৎপর। শরীফুদ্দীন জুয়েল এমনটা মন্তব্য করছেন। তিনি যুবদলের সভায় উপস্থিত এনারা ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের আহ্বায়ক শরীফুদ্দীন জুয়েল বলছেন, পতিত স্বৈরশাসক দেশে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছিল, জনগণের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল, সারা দেশে লুটের উৎসবে মেতে উঠেছিল। ছাত্র জনতার আন্দোলনে স্বৈরশাসকের পতন হলেও ষড়যন্ত্রকারীরা বিএনপিকে ঠেকাতে এখনও তৎপর। তাই সবাইকে সজাগ থাকতে হবে। মঙ্গলবার 5 নভেম্বর রাজধানীর নয়াপল্টনে ভাসানী ভবন মিলনায়তনে ঢাকা মহানগর উত্তর যুবদলের এক প্রস্তুতি সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 7 নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের লক্ষ্যে এ প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। শরীফুদ্দীন জুয়েল বলেন, 1.5 যুগ যাবৎ ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং দেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিএনপি আন্দোলন করে আসছে। এর জন্য জীবন দিয়েছে অসংখ্য নেতাকর্মী। এবারের গণ অভ্যুত্থানেও আমাদের 4.5 শতাধিক নেতাকর্মী প্রাণ দিয়েছে। বিএনপির বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে কোনো লাভ হবে না। বিএনপি জনগণের দল, জনগণ সকল ষড়যন্ত্রের জবাব দিবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ একটু